जागो मोहन प्यारे, सावरी सूरत मन भावे, सुंदर श्यामा हमारे। जागो मोहन प्यारे, प्रात समय उठो भानुदय भयो, ग्वाल बाल सब भूपति टाड़ो। तुम्हारे दर्शन को भूखे प्यासे, उठो नंद किशोरे। तुम्हारे दर्शन को भूखे प्यासे, उठो नंद किशोरे। प्यारे मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। सावरी सूरत मन भावे, सुंदर श्यामा मारे। जागो मोहन प्यारे, श्यामा जागो, जागो मोहन प्यारे। कृष्ण कन्हैया जागो, नंद दुलारे जागो। कृष्ण कन्हैया जागो, नंद दुलारे जागो। यशोदा प्यारे जागो, रस विहारी जागो। कृष्ण कन्हैया जागो, नंद दुलारे जागो। यशोदा प्यारे जागो, रस विहारी जागो। कुंज विहारी जागो, रसिक विहारी जागो। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। सावरी सूरत मन भावे, सुंदर श्यामा मारे। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे हमारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृतांबो निधि। धीरा धीर जन प्रियो प्रियकरो, निर्मत्सरो पूजितो। श्री चैतन्य कृपाभरो, विभुवो भारावहंतारको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपालको।
नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणौ सद्धर्मसंस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो राधाकृष्णपदारविन्दपदनानन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ श्रीगौराङ्गगुणानुवर्णनविदौ श्रद्धासमृद्ध्यन्वितौ पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुभृतां गोविन्दगानामृतैः आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिश्रेणीं सदा त्वच्छवत् भूत्वाद्यनगणेशकौ करुणया कोऽपि न कन्ताश्रितौ गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुर्वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ कूजत्कोकिलहंससारसगणाकीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपश्रियुक्तबृन्दावने राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतौ जीवार्थदौ यौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ संख्यापूर्वकनामगाननतिभिः कालावसानीकृतौ निद्राहारविहारकादिविजितौ चात्यन्तदीनौ च यौ राधाकृष्णगुणस्मृतिर्मुदिरिमानन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ शङ्कापूर्वकनामगाननतिभिः राधाकुण्डतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवसादशेषदशयाग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कथा हरेर्गुणवरं भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ हे राधे ब्रजदेविके च ललिते हे नन्दसूनो कुतः गोषन्ताविति सर्वतो व्रतपुरे श्रीगोवर्धनकल्पपादपतले कालिन्दी वन्ये कुतः गोषन्ताविति सर्वतो व्रतपुरे खेदैर्महाविह्वलो वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ इति श्रीश्रीनिवासाचार्यविरचितं श्री षड्गोस्वामिगुणलेशसूचकाष्टकं सम्पूर्णम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ప్రియ భక్తులకు ప్రభాత వందనం. శ్రీ నరహరి చక్రవర్తి ఠాకూర్ విరచిత భక్తి రత్నాకరం పంచమ తరంగంలో శ్రీ రాఘవ పండితుల వారు సింహాచార్యుల వారికి రత్నంటాకుల వారికి వ్రతమండల దర్శనం చేస్తూ ఉన్నారు. వారి ఆనగచ్చల్లో మనందరం శ్రవణేంద్రియం ద్వారా దర్శనం చేస్తూ ఉన్నాం. మనం కామయూరం నుంచి బయలుదేరి బర్సానాకు వచ్చాం. కదంబకండి మీదుగా బర్సానాలో రాధారాణి జన్మస్థలం ఇవన్నీ చూసుకున్న వారమై చిత్రాసకి చిత్సోలి గఫ్ఫరవనం విఫలకొండం పియాలకొండం భానుకోర్ ఇవన్నీ దర్శిస్తూ సంకేతకొండం సంకేతవనానికి మనం వచ్చాం. ప్రేమ సరోవరాన్ని దర్శించాం. देखो कृष्ण कुंडादिको स्थानं मनोहर संकेते अशेष लीलान्यगोचर नंदीश्वर बर्षना ग्रामीणलोक चोय तासबर गतागति ये पते हाय. సంకేత్ స్థానాన్ని మనం చూసాం. అక్కడ ఇంకా కృష్ణకుండం మొదలైనవన్నీ ఉన్నాయి. సంకేతంలో
గుప్తమైన ఎన్నో లీలాస్థలాలు ఉన్నాయి, అన్నీ కూడాను దర్శనం కావు. నందీశ్వర బరసానా గ్రామీణో లోకచోయ్ తాసబర గతగతి పొతే హాయ్. నందీశ్వరు నుండి బర్షానా వెళ్ళాలన్నా, బర్షా నుండి నందీశ్వర వెళ్ళాలన్నా ఈ సంకేతం మీదుగానే వెళ్తూ ఉంటారు జనులందరూను. ఏ పతే రాధికా పితర్ గౌరవైతే జావట గ్రామే తేజాన్ పశు ససురాలోతే. ఈ మార్గంలోనే రాధిక బర్సాల నుండి బయలుదేరి, పిత్రాలయం నుండి బయలుదేరి జావట వెళ్తుంది అత్తగారింటికి. ఈ అపూర్వమన స్నిగ్ధ ఛాయా నిరంతర్ नाना शब्द कोरे पक्षी गुंजरे भ्रमर. देखो श्रीनिवास नंदीश्वर नंदालय यथा गूढ़रूपेण रामकृष्ण विलसय. చూడు, ఇగో నందీశ్వర పర్వతం, ఇది నందాలయం. నా పక్షులతోనూ భ్రమరములతోనూ పూల వనములతోనూ వెలసిల్లినది. ఇక్కడ గుప్త రూపంలో బలరామకృష్ణులు ఇరువురు కూడాను ఇక్కడ లీల చేస్తూ ఉన్నారు. పుణ్యబతో భావతంలో ఒక శ్లోకం చెబుతున్నారు ఇక్కడ. పుణ్యాబత వ్రజ భువో యదయం నృలింగగూఢం పురాణ పురుషో వనచిత్రమాల్య గాః పాలయన్ సహ బలః రుణయశ్చ వేణుం విక్రీడయాంచేతి గిరిత్రం మర్చితాంగ్రిః. అహో, व्रजभूमि सकलै धन्य यताई मनुष्य रूपी गूढ़ विचित्र वनमाला शोभित शिवो लक्ष्मी कर्तृ को सेवित चरण ये सनातन पुरुष श्रीकृष्ण बलदेवेर सहित गोचारण वेणुवादन करते करते विविध क्रीड़ा प्रकाश पूर्वक भ्रमण कुरियाताकेन. ఈ వ్రతభూమి చాలా ధన్యమైనది. మనుష్య రూపంలో ఉన్నవాడు చాలా గుప్తంగా దేవతాదులకు కూడాను ఇతడైనా భగవంతుడు అనేలాగా మసలువాడు. విచిత్రమైన వనమాలనితో శోభితుడు. శివుడు లక్ష్మీ మన్నకు వారి ద్వారా సేవిత చరణుడు. ఈ సనాతన పురుషుడైన కృష్ణుడు బలదేవునితో కూడి ఇక్కడ గోచారం లీల చేస్తూ ఉన్నాడు. వేణువాదనం చేస్తూ చేస్తూ వివిధ క్రీడల్ని ప్రకాశింపచేస్తూ ఉన్నాడు. చేస్తూ ఈ వ్రతమంతయు కూడాను భ్రమణం చేస్తూ ఉన్నాడు. యదేఖో నందేర్ వసతి సీమాస్థాన్ నందేర్ భవన పూర్వే పూర్వ బుద్ధ్యాన్ जावट होइते राधिका सखी साथे नंदेर आलय आयल सेनो यही पते. శ్రీనివాస్, ఇదిగో ఇటు చూడు. నందేర వసతి సీమాస్థాన్, నందమహారాజు ఉన్న స్థానము. ఇగో నందభవనం, దాని ముందు అపూర్వమైన ఉద్యానవనం. జావట్ నుండి రాధాదేవి శకులతో పాటు ఇగో ఈ మార్గం మీదుగా నందాలయానికి వస్తుంది. अहे श्रीनिवास ए पावन सरोवरे स्नान करी कृष्णे जे देखये नंदीश्वरे. ఓహే శ్రీనివాస్, చూసావు కదా, ఇక్కడ ఒక పావన సరోవరం ఉన్నది. ఈ పావన సరోవరాన్ని
పావులుండని గోపుడు విశాఖ యొక్క తండ్రి ద్వారా ఏర్పడిన సరోవరం, పెద్ద సరోవరం, పావన సరోవరం. మన నందీశ్వరం నందగా వెళ్తే మనం చూడవచ్చు. ఈ మధ్యకాలంలో దుబాయ్లో ఉండే ఒక తెలుగు ఆయన దాన్నంతా కూడాను మళ్ళా ఘాట్స్ అన్నీ కూడా కట్టడం జరిగింది, మళ్ళీ రిపేర్ చేయడం జరిగింది. అక్షయ తృతీయ నాడు పావన సరోవరం ఆవిర్భించిన కారణంగా అక్కడ ఉత్సవం కూడా జరుగుతుంది. పామిని విహారీ మందిరం కూడా మనకు ఉన్నది. వర్ధమాన్ రాజు ఆ పావన సరోవరాన్ని, అక్కడ ఉన్న ఒక 100 ఎకరాల భూమిని మా గురువైన భక్తి హృదయం వందేకృష్ణ మహారాజు వారికి దారాదత్తం చేశారు. అయితే ఆయనకి ఏమీ అవసరం లేదు. ఆ కాగితాలు గీతాలు ఆనాటి కాలంలో రాసి ఇవ్వడమే కదా, పెద్ద రిజిస్ట్రేషన్స్ అవి ఉండేవేమి కావు. తర్వాత ఆ క్రమంలో అవి జరిగాయి. ఆయనకి అవి ఏం అవసరం లేదు, ఎంతో కొంత మిగిలింది. దాంట్లో ఆయన స్కూల్ పెట్టారు, నందగాం స్కూల్ ఒకటి పెట్టారు. ఇప్పుడు 1950s పెట్టారు. అక్కడ పావని విహారీజీ ఆ పావన కొండల్లోంచి లభ్యమైన రాధా పావనేశ్వర్ మందిరం, రాధా పావన విహారీ మందిరాన్ని మనం చూడొచ్చు. ఆ పక్కనే సనాతన గోస్వామి వారు ఒక భజన కుటీరం కూడా చూడొచ్చు. ఇప్పటికే అది ఏకాంత స్థలం. పూర్వం సనాతన గోస్వామి ఉన్న టైంలో అది ఇంక మరీ చాలా ఏకాంత స్థానం. అక్కడ సనాతన గోస్వామి భజన కుటీరు, కృష్ణదాస్ బాబాజీ మహారాజ్ ప్రభుపాద శిష్యుల యొక్క భజన కుటీరం, సమాధి మందిరం, అస్మదీయ గురువర్యులైన భక్తి హృదయ వందేకృష్ణ మహారాజుల వారి యొక్క భజన కుటీరం, ఆయన శిష్యుల్లో ప్రధానుడైన రసికానంద మహారాజుల వారి యొక్క సమాధి మందిరం, ఇలాగా మనం చూడొచ్చు. అక్కడ దివ్యమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ओ श्रीनिवास ए पावन सरोवरे स्नान कोरी कृष्णे जे देखये నందీశ్వరే. ఎవరైతే ఈ పావన సరోవరంలో స్నానం చేసి ఈ నందీశ్వర పర్వతం మీద శ్రీకృష్ణుని ఎవరైతే దర్శిస్తారో, శ్రీ నంద యశోదార కోరిలే దర్శన సర్వాభిష్ట పూర్ణతార హై శిక్షణ్. అక్కడ నంద బలరాం సుబలసఖ కూడా ఉన్నారు. అక్కడ రోహిణీమాత ఉన్నది, రాధాజీ ఉన్నది, నంద యశోదలు ఉన్నారు. ఎవరైతే ఈ నంద యశోదలను ఎవరైతే దర్శనం చేస్తారో వాళ్ళకి సర్వాభిష్టములు ఈడేరుతాయి. ఏ పవన సరోవర కృష్ణ ప్రియ అతి देखिए अपूर्व शोभा सेवा कोरे ధృతి. ఈ సరోవరం కృష్ణుని చాలా ప్రియమైనది. భ్రమణ కులేర్హుంకారే మనోరమ కదంబ వృక్ష సమూహేరు ద్వారా ప్రవేశతో పవన సరోవరేర్వన్ कमलाक्षी गोपीगण प्रियो जलखेला चौर्यो जलसेचन द्वारा कृष्णेर आनंद विधान करिवार जन्य प्रीति बरे गोपेन्द्रनंदनेर पुनः पुनः अभिसार करे. यही से पवन सरोवर अमदे रक्षा करून. ఈ పావన సరోవర్ అంట భ్రమరములతోనూ పూలతోనూ కదంబ వృక్షములతోనూ వేషితమై అందంగా అలరాడుతూ ఉండే పావన సరోవరంలో గోపికలందరూ కూడాను జలక్రీడ, నౌకాక్రీడ, నీళ్లు జల్లుకోవడం, ఒకళ్ళ మీద ఇక దాక్కోవడం, దాగుడు మూతలు
నీళ్ళలో దాక్కోవడం, ఈ విధంగా చేసి కృష్ణుడితో పాటు ఆనంద విధానం చేకూర్చేవారట. ఈ లీలలు ఈ సరోవరం దగ్గర అనేకమైన లీల జరిగాయి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గోవుల్ని తీసుకొస్తూ ఈ మార్గం మీద వచ్చి సరోవరంలో వాటికి నీళ్లు తాగించి ఇంటికి తీసుకొచ్చేవాడని చెప్తారు. देखो नंदीश्वर चतुर्थी के कुंडवन कुंज विलासी स्थान भुवन पावन पर्वत उपरे देखो पुत्रे सहिते नंद यशोदा शोभे अपूर्वा गुफाते. देखो नंदीश्वर चतुर्थी के कुंडवन. నందీశ్వరం నాలుగైపులా కూడాను ఎన్నో కుండములతో కూడిన వనములు ఉన్నాయి, సరోవరములతో కూడిన వనములు ఉన్నాయి. ఆయా చోట్ల కృష్ణుడు విలాసం చేసేవారు. పర్వత ఉపరే దేకో పుత్రే రసహితే నంద యశోదా శోభపూర్వ గుహాతి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న నందీశ్వర పర్వతం అది తర్వాత కాలంలో, ఇదానిం కాలంలో ఒక 100-200 సంవత్సరాల లోపు, 150 సంవత్సరాలు ఈ లోపులోనే కట్టింది అది. అంతకు పూర్వం మహాప్రభు టైంలో చూసిన నందభవనం మనము పావనస్వరం వైపు నుంచి మనం వస్తూ ఉన్న మార్గంలో లెఫ్ట్ సైడు ఉంటుంది. అది చాలామందికి తెలియదు, బహుశా కొన్ని భక్తుల్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు చూసి ఉండారని నేను అనుకుంటున్నాను. అక్కడ వెళితే అది చూపించమంటే పండాలు చూపిస్తారు. అక్కడ అదంతా కూడా శిథిలావస్థను పొంది ఉన్నది. ఒకనొకప్పుడు అక్కడ కృష్ణుడు నంద యశోదలు అక్కడ బెంచేసి ఉండేవారు. తర్వాత ఈ మందిరాన్ని నిర్మించి ఇంకా పైన కొండకి పైన ఆ యొక్క విశాలమైన మందిరాన్ని కట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కాలంలో జరిగింది. మహాప్రభు సమయంలోనూ ఈ రాఘవ పండితుల వారు, శ్రీనివాస పండితుల వారిని దర్శింపజేసిన సమయంలో మందిరం ఇది కాదు, మనం చూస్తున్న మందిరం కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాత మందిరమే వాడు చూస్తున్నది. ఓహే తర్వాత మార్పులు, తర్వాత వేరే మూర్తులను కూడా పెట్టడం జరిగింది. పూర్వం అన్ని మూర్తులు ఉండేవి కాదంటారు మరి. నంద యశోదా దుయి దికే దుయి జన్ ఓహే శ్రీనివాస్ యత చైతన్య రాయ్ కొరితే రసనగియ ప్రవేశ గుఫాయ్. అదండి, ఓ శ్రీనివాస్ ఇదిగో చూడు, చైతన్య మహాప్రభు వారు సంకీర్తనం చేస్తూ ఈ గుహలో ప్రవేశించారు. అప్పటికది ఇప్పటికే కాస్త లోపలికి ఉంటుంది అంటూ పూర్వం మహాప్రభు దర్శించిన స్థానాన్ని, అక్కడ నందయశోదలు గంధనంద భవనం ఉన్న స్థానాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నారు మన రాఘవ పండితుల వారు. నంద యశోద दुई दिखे दुई जन मध्य कृष्ण चंद्र देखी प्रफुल्ल नयन. నంద యశోదలు ఇరువురంటే మధ్యలో కృష్ణుడు ఉన్నాడు. ఇది పూర్వం యొక్క, ఇప్పుడు ఆ ఛబి అంటే ఆ చిత్రం ఆ సింహాసనం మీద ఆ విధంగా ఉన్నది కాస్త మారిపోయింది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నంద యశోద చరణ వందియా కృష్ణేరు సర్వాంగ స్పర్శ ఉల్లసిత హోయా ప్రేమేరు ఆవేశే నృత్య గీత ఆరంభిలో దేకియా సకలో లోకు విస్మయ హోయలో. నంద యశోదలకు చరణములకు నమస్కరించి కృష్ణచంద్రుణ్ణి యొక్క సర్వావయముల్ని కూడాను స్పర్శించి ఉల్లసిత మనస్కుడయ్యారు మహాప్రభు. ఆవేశంతో నృత్యాన్ని
చేశారట. అక్కడున్న వాళ్ళందరూ కూడా బ్రజవాసులు చాలా విస్మయాన్ని పొందారు. కేహో కహే ఇహో మనుష్య కబునాయ్ మనసు యమన స్వభా సంభవ కీ హాయ్. అక్కడున్న బ్రజవాసులందరూ ఆయన దివ్యమైన రూపాన్ని, ప్రేమ, ఆవేశాన్ని, భక్తిని చూసి ఇతను సామాన్య మనుషుడు కాదు, సామాన్య మనుషుడికి ఇది సంభవం కాదు అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు. కేహో కహే ఇహో వైకుంఠే నారాయణ్ మనుష్యర రూపే వ్రజే కొరయే భ్రమణ్. ఇతడు మనుష్యుడు కాదు, వైకుంఠ నారాయణుడు మనుష్య రూపంలో ప్రజల్లో భ్రమణం చేస్తూ ఉన్నారు. కేహో కహే అహే మోర్ మని ఏ హాయ్ పునవా ప్రకటో హైలో నందేరోతనై. వేరొకరు అనుకుంటున్నారు, కాదు కాదు, కృష్ణుడే మరలా, నందకుమారుడైన కృష్ణుడు మరలా ఇగో ఈ రూపంలో అవతరించారు. నహిలే యమనో చేష్టా హైవే వాక్యనే పునః పునః పడే నంద యశోదాచరణి. కాకపోతే నంద యశోదలకు చడమల ఎందుకు మళ్ళీ 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 నమస్కారం చేసి ఆయన అశ్రుధారలు విడుస్తూ ఉన్నారు. ఆయన కృష్ణుడు కాకుండా ఇంకెవరై ఉంటారు అనుకుంటున్నారు మరొకళ్ళు. నిరంతర శ్రీ పద్మనయన అశ్రుధరే నజానికి కరో ఝుడి కహే ధీరే ధీరే. నిరంతరము అశ్రుధారాలను విడుస్తూ మహాప్రభు నజానికి కర ఝుడి కహే ధీరే ధీరే చేతులు జోడించి ఏవేవో పలుకుతూ ఉన్నాడు, స్తోత్రం చేస్తూ ఉన్నారట మహాప్రభు. की बोलिबो वहे भाई हार दर्शने कृष्णो ये निश्चय मोर होइलो मने. ఏమిటో ఈయన చూస్తూ ఉంటే కృష్ణుడే అని నాకు నిశ్చయంగా కృష్ణుడే అని తెలుస్తోంది, మనస్సు చెబుతోంది ఇతడు కృష్ణుడని. ఇచే కొత్త కహి భాష ప్రేమేరో తరంగి హరి బోల్ బలియా నచయే ప్రభు సంగి అని చెప్పి అక్కడున్న వాళ్ళందరూ కూడాను పరిపరి విధములుగా వివిధ విధములుగా ఆయన్ని ఆయా కోణాల్లో దర్శిస్తూ మహాప్రభు ప్రేమలో వాళ్ళందరూ కూడా నృత్యమాడుతూ ఉన్నారు, నామం చెబుతూ ఉన్నారు, హరి హరి అని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ చైతన్య సన్యాసిరో శిరోమణి యథాదే ప్రకాశ కహితేనా జాని. ఈ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు చూపించిన అక్కడ ప్రేమ విలాసం, ప్రేమ నృత్యం అదంతా కూడాను నేను చెప్పనలవి కానిది అంటున్నారు రాఘవ పండితుల వారు. ఏ జే తడాక తీర్థ సర్వత్ర వేదితో చతుర్దికే కివా వృక్షలతా సుశోభితో ఓహే శ్రీనివాస్ అల్పే కోహి ఆర్ కథ దేవమీడ పుత్రో పర్జన్యరో వాసు యథా. గో తడాక తీర్థము, తడాకం అంటే చెరువు, చెరువే తీర్థం, తడాక తీర్థం. ఇక వృక్షలతంతో కూడింది ఇక్కడ చూడు అని చూపిస్తూ ఒక తడాకాన్ని చూపించారు. ఓహే శ్రీనివాస్, నేను సంక్షిప్తంగా ఒక విషయాన్ని చెప్తాను విను. దేవమీడో పుత్రో పర్జన్యేరో వాసు యథా కృపాకోరి నారదో ఆసియా నందీశ్వరే లక్ష్మీనారాయణ మంత్రదిల పర్జన్యరే. దేవమీడుని యొక్క పుత్రుడు పర్జన్యుడు. ఆ పర్జన్యుడు ఇక్కడ నివసించేవారు పూర్వం. నారదుడు ఒకనాడు నందీశ్వర పర్వతానికి వచ్చి లక్ష్మీనారాయణ మంత్రాన్ని పర్జన్యునికి ఉపదేశిస్తారు. పర్జన్యో తడాకా తీర్థే తపస్యా కొరిలో నిజాభిష్టపూర్ణో పంచనందన హైలో. ఇదిగో చూడు, ఈ తడాక తీర్థం చూపించాను కదా, ఈ తడాక తీర్థం యొక్క సన్నిధిలో పర్జన్యుడు తపస్సు చేశారు చాలా కాలం. తన కోరిక నెరవేరింది. 5 పుత్రులు పుట్టారు ఆయనకి. వారు
उपानंदो अभिनंद नंद नामार नंद సనంద నందన పంచభ్రాత ప్రచార్. ఉపానందుడు, అభినందుడు, నందుడు మూడో ఆయన నందమహారాజుల వారు, సనందుడు, నందనుడు, ఇలాగా 5 అన్నదమ్ములు, 5 బిడ్డల్ని పొందారు పర్జన్యుడు యొక్క మంత్ర ప్రభావం చేత. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా దేవతాంశ సంభూతులు అన్నమాట. ఉపానందుడు, అభినందుడు, నందనుడు, నందుడు, సనందుడు, నందనుడు, ఇలాగా. సేయే తడాకో దేకో కృష్ణ ప్రియహాన్ భక్తిరో ప్రార్థన సదా తడాక సేవన్. అదండి, చూసావు కదా, ఈ తడాకము కృష్ణునికి ప్రియమైనది. ఇక్కడ ఉండి ప్రార్థన చేస్తే కృష్ణుని ప్రార్థన వింటాడు. ఈ తటాకాన్ని సేవిస్తే కృష్ణుడు భక్తుల్ని కోరిక నెరవేరుస్తాడు అంటూ తటాక తీర్థాన్ని చూపించారు. క్షుణ్ణాహార సరోవర దేకో శ్రీనివాస్ కీ విలవోయత దయచే కృష్ణేరో విలాస్. నందమహారాజుల వారు అపుత్రకుడు, సంతానం లేదు ఆయనకి చాలా కాలం. ఈ తటాకంలో క్షుణ్ణాహారం, ఆహారాన్ని మానేసి తడక మీద పర్జన్యుడు తపస్సు చేశారట. కీబులబోయత దైతే కృష్ణేరు విలాస్. దోయాని కుండు ఏ నందీశ్వరేరు ఈశానే దది పత్రో దౌతదలు రహే ఖనే. దోయాని కుండు, పెరుగు కుండల్ని వాటిని తోమే స్థలంట, అంటే శుభ్రం చేసే స్థానం ఆ కుండం. అది నందీశ్వర పర్వతానికి ఈశాన్య కోణంలో ఉంది. ఏ కృష్ణ కుండే దేకో కదం బేరోవన్ యత విహరయ రంగి వ్రజేంద్రనందన్. ఇది కృష్ణకుండం చూడు. ఈ కదంబవనం కూడా ఉంది. ఇక్కడ బ్రజేంద్రనందన్ కృష్ణుడు విహరించేవారు. దేకో లలితా కుండో లలిత యత ఏ రాధికారు అని చలే కృష్ణేరే మిలాయ్. లలితాకుండం, లలితాదేవి ఈ స్థానంలో రాధికను తీసుకొచ్చి కృష్ణుడితో కలుపుతుంది. పరమ ఆశ్చర్య సూర్యకుండో ఏఖాని ఏ జే విశాఖ కుండో కరహో దర్శనే. చూడు, ఇది సూర్యకుండం. సూర్యుడు కృష్ణ దర్శన లాలసుడై
కృష్ణుడు జన్మించిన తర్వాత కృష్ణుడు ఇక్కడ తపస్సు చేశారు. ఇది సూర్యకుండం. ఏ జే విశాఖ కుండో కరహ దర్శన్ యథా మహారంగే రాయి కానురు మిలన్. చూసావా కదా, ఇక్కడ విశాఖ కుండం ఉంది. ఇది రాధాకృష్ణులు ఇరువురు కూడాను కలుసుకున్న స్థానం ఇది. రాధాకృష్ణ విలాసే ఉల్లాసే అనివార్ జైచేతారు క్రియాత భుషితి శక్తికార్. రాధాకృష్ణుడు యొక్క విలాసం క్రియాముద్రలు చెప్పనలవి కానివి అంటున్నారు. యథా నంది ముఖేరు ఆలయ మనోహర్ जिहो राधा कृष्णो सुखी निरंतर. नांदीमुखी శాంతిపురమని కుమార్తె. చూడు, ఇక్కడ తపస్సు చేస్తోంది ఆమె కృష్ణ దర్శనం లాలసి అయి. నందీముఖిరు చారు చరిత్ర యతనే వన్యలేను పూర్వే మహాభాగవతగని. నందీముఖి యొక్క చరిత్రని పూర్వం భాగవతోత్తములు వర్ణించారు. ఈ నందీముఖి అవంతి నగరాన్ని ప్రచురించి బ్రజధామానికి వచ్చి రాధాకృష్ణునికి ఆనంద విధానం చేకూరుస్తోంది. చూడు, ఈ నాందీముఖి ఉన్న స్థానం అంటూ రాకపడిన తర్వాత చూపిస్తూ, దికహో పరమ రమ్య కుంజో ఠాయ్ ఠాయ్ ఈ సకలే స్థానే కృష్ణలీలా అంతనాయ్. श्री यशोदा कुंड यशोदा एखने देखो रामकृष्ण क्रीड़ा करे सकासने. చూసావు కదూ, ఇది యశోదాకుండం. బలరామకృష్ణులు ఆడుకుంటుంటే ఇక్కడ నుండి యశోద చూసేది ఈ స్థానం నుండి. హే శ్రీనివాస్ కృష్ణ ప్రేమానందమోయ్ వివిధ వయసే యత విలాసే అతిశయ్. ఓ శ్రీనివాస్, కృష్ణుడు ప్రేమానందమయ స్వరూపుడు. వివిధ వయస్సుల్లో ఇక్కడ వివిధమైన లీలల్ని గావించారు. వయసుని 3 విధాలుగా విభజించడం జరుగుతోందిట. 1 కౌమారము, 2 పోగొండము, 3 కైశోరం. జన్మించినప్పటి నుంచి 5 సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు అది కౌమార వయస్సు అని, 10 సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు దాన్ని పోగొండమని, 10 సంవత్సరాల నుంచి 16 సంవత్సరాల లోపు వచ్చిన దాన్ని కైశోరమని, 16 సంవత్సరాల తర్వాత అది యవ్వనమని, ఈ విధంగా విభజించడం జరిగిందని చెబుతున్నారు. భక్తిరసామర సింధువులో రూపగోస్వామి వారు. కోమార వయసే కృష్ణ యశోదా ఏకనే ప్రకాశే जे वात्सल्यता कहित की जाने. कोमार वैसवेशे कृष्ण निरंतर बाड़ानो माయేరో సుకన్యో గోచర్. చెప్పుకున్నాం కౌమార వయస్సు. పుట్టినప్పటి నుంచి 5 సంవత్సరాల లోపు వయస్సు. ఈ కౌమార వయసులో కృష్ణుడు ఇక్కడ ఎన్నో లీలని దర్శింపజేశాడు యశోదమ్మకు. వాత్సల్య ప్రేమని వాత్సల్యాన్ని ఎంతో వాత్సల్య ప్రేమని ఆస్వాదించింది యశోదమ్మ. కౌమారో వైశావేశే కృష్ణ నిరంతర బాడాన మాయేరో సుఖన్యో గోచర్. ఈ కుమార వయస్సులో, బాల్య వయస్సులో
యశోదమ్మకు ఎంతో ఆనందాన్ని ప్రసాదించాడు. పోగొండ వయసే కృష్ణ ఏ నీప కానని ఉపజే కౌతుకే చేతా దేకేని ప్రియగణి. చూసావా, పౌగండం అంటే 5 సంవత్సరాల నుంచి 10 సంవత్సరాల లోపు యొక్క చీకటి చెట్లు వనంలో ఎంతో తన సకాగణంతో పాటు ఎంతో క్రీడించేవాడు. పోగొండ వయసాది మధ్య శేషుత్రై ये जे खेला दिसे परमानंदमय. సఖాగుణంతో ఇక్కడ పోగొండ వయసులో చాలా ఆనందంతో మిత్రులతో క్రీడించేవాడు. అద్య పోగొండ కృష్ణాంగే శోభిత శోభాతి సుందర్ యథా వస్త్రచరణాది చేష్ట మనోహర్ వస్త్రచారణాది చేష్ట. పోగొండ వయసు రాగానే కృష్ణుడు అత్యంత సుందరంగా శోభిల్లాడు. యత ఇదిగో చూడు, ఇదంతా కూడాను గోదూడల్ని మేపేవాడు ఇక్కడ ఈ వయసులో. మధ్య పౌగండేతే ప్రాయ కైశోరే స్పర్శయే విలాసయేతే జస్ట్ కహిలే నా హోయ్. అదండి, పౌగండం వెళ్ళిపోతూ ఉంది, కైశోరం ప్రారంభం చేస్తోంది. ఆ సంధికాలంలో మధ్య పౌగండే నాసాలలాట వచ్చు గండద్వయ పుండలాకృతి ప్రాసాది అంగ సకల్ స్పష్ట సకల్ త్రివళి రేఖాయుక్తు. పౌగొండ వయసు వస్తోంది, కైశోరం ప్రారంభమవుతోంది. ముక్కు కాస్త ఎత్తుగాను, లలాటం విశాలంగాను ఎత్తుగాను, బుగ్గలు ఎత్తుగాను గుండ్రముగాను, పక్కన అవయవాలన్నీ కూడాను స్పష్ట రూపంగా ఉన్నాయిట. ఆ యొక్క మెడ చాలా 3 మడతలతో కూడి ఉందిట. పోగొండ భాండారి వటంలో పర్వతం నుండి ఎక్కడం దిగడం మిత్రులతో ఈ లీలన్నీ కూడా చేసేవాట. ఇంకెలా ఉండేవాట, విద్యుత్ వనంలో ఉండేవాట. విద్యుత్ వనం పట్టసూత్రజనతో రజ్జు ద్వారా ఉష్ణీయ బంధన్ అగ్రభాగే స్వర్ణమండితో త్రిహస్తో ఉచితో సాంబన్నో ఎష్టి ధారన్. ఆయన శరీరంలో ఒక రకమైన లావణ్యము ఆయన విడుదలవుతోంది. పట్టుసూత్రము ఆయన కూడా ధరించాట, పట్టుసూత్రాన్ని ధరించాట. పట్టుసూత్రముల ద్వారా తయారు చేయబడిన
తలపాగాను ధరించట. అగ్రభాగే స్వర్ణమండితో త్రిహస్తవుచ్చో శ్యామవన్నో యష్టిధరన్, బంగారంతో తాపడం చేయబడిన 3 అడుగులు ఎత్తున్న ఒక నల్లటి అంటే మనం రోజ్వుడ్ కలర్ అనమాట. రోజ్వుడ్ కలర్ కర్రను పట్టుకున్నట్ట ఆవుల్ని తోలడానికి. అది 3 అడుగులు ఎత్తు ఉన్నదట. కాస్త ఎర్రగా ఉన్నది. మరి రోజ్వుడ్ కర్ర కాస్త ఎర్రగానే నల్లగానే ఉంటుందిగా, అలా కర్ర పట్టుకున్నాడు, తలపాగా చుట్టుకున్నాడు. అపోకుండా వయస్సు వచ్చేటప్పటికల్లా ఆ వేషంలో ఉన్నారు. భాండీర వనంలో క్రీడిస్తూ పర్వతం నుంచి జారడం, పడడం, అట్లా ఇట్లా మరి ఆ వయసులో ఉండే సహజమైన చేష్టలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ గావిస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణుడు. శేషే పౌగండేతే అంగ సోష్టవాదీస్యై చేష్టాద్భుతో యథా సఖా సంగే విలసై. శేషపౌగండే నితంబ పర్యంతో లంబిత వేణి నీలా నిబంధన చోనకుంతలేర్ విన్యాస్ స్కందద్వయేర్ ఉచ్ఛతాహై. ఉష్ణీయ వక్రిమ అర్థాత్ వక్రకర్యా ఉష్ణీషో బంధన్ అస్తే లీలాపద్మధారన్ एवं कुंकुम द्वारा और्तपुंडादि निर्माण ఈ సకలకే అంచపొగొండేరు భూషణ బోలే. ఎలా ఉన్నారు ఆయన వేషాన్ని భక్తిరసామృత సింధువులో రూపగోస్వామిపాదుల వారు అంటే రాఘవ పండితుల వారు ఇక్కడ ఈ పొగొండ వయసులో కైసర వయసులో ఇక్కడ ఎలా చేశారు అని చెప్పారు. దాన్ని ఆ లీలని ఆ విషయాన్ని చెబుతూ గ్రంథకర్త భక్తిరసామృత సింధువు నుండి ఆ రూపం ఎలా ఉండేది, ఆ వేషం ఎలా ఉండేది, ఆ లీల ఎలా ఉండేది అన్న విషయాన్ని మనకు దర్శింప చేయడం నిమిత్తమై భక్తిరసామృత సింధువు నుండి ఆ విషయాన్ని మనకు ఇక్కడ తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు. పొగొండ వయసులో ఆయన జడ ఉండేదిట, అది పిరుదులు తాగుతూ ఉండేదిట, అంత పొడుగు జడ ఉండేదిట. లీలా నిబంధన చూర్ణ కుంతలేరు విన్యాస్, స్కందద్వయేర్ ఉచ్ఛత, భుజాలు చాలా ఉన్నతంగా ఉండేవిట. ఉష్ణీషేర్ వక్రిమ వక్ర కొరియా ఉష్ణీష బంధన్, తలపాగా నిటారుగా ఉండేది కాదు, కాస్త వంకరగా ఉండేది ఉష్ణీషం అంటే తలపాగా. ఆయన ఏం చేసేట చేతిలో ఒక లీలా కమలాన్ని తీసుకొని పద్మపుష్పం తీసుకొని ఇలా తిప్పుతూ ఉన్నట్ట. కుంకుమ ద్వారా ఉద్దపుండాది నిర్మాణ్, కుంకుమ ద్వారా ఏం చేస్తున్నారు, ఊర్ధ్వపుంట ధారణం చేసేట. ఇవన్నీ కూడాను ఆ పోగొండ అవస్థలో ఉన్న ఆ కృష్ణుల్లో కనపడుతూ ఉన్నాయి. మనం చదువుకున్నాం కదా ఎలా ఉన్నది ఇది. శ్యామం హిరణ్య పరిధిం వనమాల్య బరహదాతు ప్రమాల నటమేషమనువ్రతాంసే విన్యస్తహస్తమితరేణ దునానం మబ్జం కన్నోత్పలాలక కపోల ముఖాబ్జహాసం.
భాగవతంలో భోగుండ లీలలో ఉన్న కృష్ణుని యొక్క లీలని మనకు చెబుతూ శ్యామం హిరణ్య పరిధిం, ఆ వర్ణం ఎలా ఉంది? శ్యామల వర్ణం. హిరణ్య పరిధిం, బంగారు ఛాయ కలిగిన పీతవస్త్రాన్ని ధరించాట. దగదగ మెరిసిపోతోంది బంగారు వర్ణంలో వస్త్రాన్ని ధరించారు. వనమాల్య బృహదాతు ప్రవాల నటభేషమనువృతాంసే, మెళ్ళో వనమాల వేలాడుతూ ఉన్నది పాదముల వరకు. ఆ తలపాగా మీద నెమలిపించమున్నదండి. అది ఒక పక్క హేళగా ఉన్నది, ఒక పక్కకి వంపుగా ఉన్నది. ఆ నెమలిపించం కుడివైపుకి ఎడం వైపుకి. దాతు ప్రవాల నటవేషమనువృతాంసే, ఎన్నో ఆభరణాలు ధరించి ఉన్నాడు. పగడము మొదలైన రత్నాలను కూడా ధరించేట. నటవర వేషంలో అలంకృతుడయ్యాడు. నటవర్ రూపాన్ని ధరించాడు. ధరించిన వాడై ఒక చేతిని విన్యస్తహస్తమతరేణ దునాబ్జహం దునానమబ్జం, అని ఏం చేస్తున్నాడు? ఒక చేతిని భుజం మీద, మిత్రుని యొక్క భుజం మీద చేయి ఉంచేట. వయ్యారంగా త్రిభంగం రూపంలో నిలబడిన వాడై ఇంకో చేత్తో పువ్వుని తిప్పుతున్నట్ట. విన్యస్తమస్తమితరేణ దునానమబ్జం కర్ణోత్పలాలక కపోలముఖాబ్జహాసం, ఆయన రెండు చెవుల్లోనూ కూడాను రెండు కలువలు పెట్టుకున్నాడండి. కపోలముల యందు ఇంకా ఆభరణాలుంటూ ఏం లేవు. కపోలముల యందు ముంగురులు తో కూడి ఉన్నాడు. కపోలం అంటే ఆ యొక్క నుదురు మీద రింగులు చుట్టుపడుతోంది. మధురమధురమైన మందహాసంతో శోభిల్లుతూ ఉన్నాడు. అలాంటి మధురమైన మోహనకరమైన రూపాన్ని చూసి ఎవరికి అనురాగం జనించదు. అంటూ ఆ కృష్ణుని చూచి గోపికలు అంటున్న మాటది. అంటే అంతటి అందమైన కృష్ణుని చూసి ఎవరికి అనురాగం కలగదు? సరే, ఈ విధంగా అద్య మధ్య అంచు త్రిదా కైశోర వయసే సర్వచిత్తాకృషియే విపిన విలాసే. ఇక్కడ ఈ వనంలో ఈ విధంగా 3 వయసుల్లోనూ బాల్యం, కౌమారం, పౌగండం, కౌమారం 3 వయసుల్లోనూ కూడాను ఇక్కడ విహరించాడు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు. భక్తిరసాంసంలో చాలా వివరంగా విషయాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మధుర రసమునకి శ్రీకృష్ణ యొక్క కైశోర వయసు చాలా శ్రేష్టమైనది. శ్రీకృష్ణుని సర్వరసాశ్రయుడు శ్రీకృష్ణుడు, అఖిలే రసామృతమూర్తి శ్రీకృష్ణుడు అంటూ క్రమంగా ఈ రసాలన్నింటినీ కూడాను ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతోంది.
చెబుతున్నాను అంటూ ఆ భక్తి రసామసింధుల విషయాల్ని ఈ గ్రంథకర్త ఇక్కడ మళ్ళీ ఉటంకిస్తూ ఉన్నారు. ప్రథమ కైశోర వయస్సులో అంటే కైశోరం ప్రారంభం అవుతుంది. అంటే ప్రతిదానికి ఇప్పుడు బాల్యం ఉందనుకోండి, ఒకటి 5 సంవత్సరాల లోపు వరకు, 1 సంవత్సరం నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి 5 సంవత్సరాల లోపు వరకు అంతా ఒకలాగా ఉండదు కదా. అది మధ్య వయస్సు, నడి వయస్సు కాస్త చివరం ఇలాగ ముందు అల్లో తేడా ఉన్నట్టు ప్రతి దానికి కూడాను 3 భాగాలుగా చేయడం జరిగింది. కైశోర ప్రారంభంలో అనివృత్తమైన ఉజ్వలత్వం శరీరంలోంచి విడుదలవుతుందిట. నేత్రముల యొక్క చివరన అరుణవర్ణం కలిగి ఉంటుంది, అరుణవర్ణ కాంతి. శరీరంలో వెంట్రుకలన్నీ పొడము చూపుతూ ఉంటాయి. ప్రకాశమయ్యే కృష్ణులో వైజయంతి మాలను వేసుకున్నారు, మయూర పుచ్ఛాన్ని ధరించారు, నటవర వేషాన్ని ధరించాడు, వంశీ మాధుర్యాన్ని వంశీ చవి చూపిస్తున్నాడు, వస్త్రం ద్వారా శోభిల్లుతూ. చిన్నప్పుడు పిల్లవాడు ఎలా వస్త్రం వేస్తే అలా ఉంచుకుంటాడు, ఉన్న వస్త్రాన్ని అది ఇది చేస్తాడు. కానీ ఒక వయసు వచ్చిన పిల్లవాడు తాను ఎలా అందంగా ఉండాలి అన్నట్టుగా వస్త్రధారణం చేస్తాడు. అలాగా వస్త్రములతో శోభిల్లుతూ ఉన్నాడు కైశోర వయస్సులో ఆయన. ఆయన అన్నీ కూడాను ఉద్దీపనాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నాయిట. అలాగ ఉందిట ఆయన యొక్క రూపం. ఈ కుంజముల్లో విహరిస్తూ ఉన్నాడు నందకుమారుడు. కందర్ప మోహన చేష్ట కలిగిన వాడై ఉన్నాడు. మన్మధుని కూడా మోహపరిచేంత సౌందర్యంతో అతడు విలసులుతూ ఉన్నాడు. ఈ కైశోరంలో, మధ్యమ కైశోరంలో తొడలు, బాహువులు, వక్షస్థలము ఒక అనరోచనమైన శోభని కలిగి ఉన్నాయి. మూర్తిలో ఎంతో మాధుర్యం ఉట్టిపడుతూ ఉన్నది. మందహాస్యంతో కూడిన ముఖము, విలాసాన్వితమైన చంచల కన్నులు, ముల్లోకముల్ని మోహపరుచు వేణుగానాదుల ద్వారా ఆ కైశోరంలో మాధుర్యాన్ని ఆయన పంచుతూ ఉన్నారు. చివరి కైశోర వయస్సులో ఇంతకంటే పూర్వంగా స్పష్టంగా ఇంకా ఉత్కర్షగా ఆయనలో పొట్ట మీద రోమములన్నీ కూడాను 3 మడతలతో కూడి ఉన్నాయి. ఇంకా స్పష్టంగా ఆయన యవ్వనంలోనికి ప్రవేశించాడు పూర్తిగా. అలాంటి రూపాన్ని, కైశోర రూపాన్ని పొంది ఉన్నారు. ప్రాజ్ఞులైన వ్యక్తులు ఇది యొక్క హరి యొక్క నవయవ్వనం అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఈ కైశోర వయస్సులో బ్రజదేవులతో గోపికలతో అపూర్వమైన కందర్ప క్రీడ రూప లీలానందాన్ని ప్రకాశింపచేశారు. ఏ సకలో రమ్యస్థలే కృష్ణరసమై చతుర్విధ కైశోర వయసే విలసై
4 విధములైన కైశోర వయస్సుల్లో విధములుగా ఈ విధంగా ఇక్కడ విహరించారు. ఇది రమ్యస్థానం, కృష్ణుడు రసమయంగా విహరించిన స్థానం అని చూపెడుతూ ఉన్నారు. ఈ మధుర రసంలో వయస్సు సంధికాలం, వయస్సు ప్రారంభం, మధ్య, అంత్యము, ఇలాగ 4 విధములుగా ఆ కైశోర లీలని, కైశోర వయస్సుని విభజించడం జరిగింది. देखो हे करेल कुंडो कोरिलेनवान यथा कृष्ण रही शोभा कोई निरीक्षण. ఇది కరేల కుండం, కొరిలెన్ 1 అని నుంచి కరేల కుండం అయిందండి. ఇత కృష్ణ రహి స్వభావన్ రహే నిరీక్షణ్. ఇక్కడుండి కృష్ణుడు రాధాసుకులకే నిరీక్షిస్తూ ఉన్నట్ట. నందీశ్వర పర్వతే కృష్ణేరో పదచిహ్నో దేకయే ప్రభావా బహు కహయే ప్రాచీన్. నందీశ్వర పర్వతం మీద కృష్ణ యొక్క పదచిహ్నాలు ఉన్నాయి. నందీశ్వర పర్వతాన్ని మనం వెళ్ళినప్పుడు, నందకామం వెళ్ళినప్పుడు అటు కామేమన వెళ్ళే దారిలో ఎడమవైపున నందీశ్వర పర్వతం చరణ పహాడీని మనం చూడొచ్చు. అక్కడ పెద్ద మందిరాన్ని కూడా ఇవాళ కట్టేసేసారు. ఇదివరకు చాలా ఓపెన్గా ఉండేది, అసలు ఎవరికి పెద్దగా వెళ్ళేవారు కాదేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో చాలా గుర్తింపు, దాని తర్వాత జనాలు రావడం, తర్వాత ఎవరో మందిర నిర్మాణం, తర్వాత అదంతా కూడాను ఇప్పుడు బాగా అక్కడ తీర్థస్థలంగా మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది. కాస్త ముందుకు వెళ్ళి కుడి చేతి వైపుకి వెళ్తే బృందాకుండం అనే పేరుతో అది కొత్తగా పెట్టింది అంటారు, మరి మనకైతే తెలియదు. బృందాకుండం కనపడుతుంది. మనం ఇప్పుడు ఈ చరిత్ర వింటున్నాం, 500 సంవత్సరాల క్రితం చరిత్ర. అంతకుముందు కొన్ని లుప్తమైపోయాయి. మహాప్రభు టైంలో కొన్ని ఆవిష్కరించారు, కొన్ని ఆవిష్కరించలేదు. తర్వాత కాలంలో కొన్ని ఆవిష్కరింపబడ్డాయి, నారాయణ భట్టు మొదలైన వారి ద్వారా. కొన్ని లుప్తమైపోతూ ఉన్నాయి. ఏ మధుసూదన కుండో పుష్పవనాంతరే కృష్ణ మహాహర్షయత భ్రమర గుంజరే. ఇగో మధుసూదన కుండం చూడు, చుట్టూ రామంత పుష్పవనం మధ్యలో ఉంది. ఇది పుష్పవనందేవి కూడాను భ్రమరాన్ని కూడాను గుంజారావం చేస్తూ కృష్ణుని ఆనందపరుస్తూ ఉండేవి. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఈ వనానికి వచ్చి, కుండం దగ్గరకు వచ్చి ఆనందపడేవాడు. దేకో పానిహారి కుండో పరమ నిర్మల్ बेजनेरे काले कृष्ण पिए ये जल. పానిహారి కుండం, భోజనరే ఇక్కడ భోజనాన్ని పడింది. భోజనరే కాలే కృష్ణ పియే ఏ జల్. భోజనం చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ కుండ నీటిని ఆయన పానం చేసేవారు. ఏ రందనాగార్ देखो శ్రీనివాస్ రోహిణి సహితే రాధార రందనే ఉల్లాస్. చూచావా, ఇది చూడు, ఇది రందనాగారం, వంటశాల. రోహిణితో పాటు రాధాజీ ఇక్కడ వంట చేసేది. ఈ ఖానే సకాశ కృష్ణేర భోజన్ శత పాద ఆశీయత కొరే శయన్. చూడు, ఈ స్థలం చూడు, ఇది సకాగణంతో పాటు కృష్ణుడు ఇక్కడ భోంచేసేవారు. 100 అడుగుల దూరంలో, ఇగో ఈ స్థలం చూడు, ఇక్కడికి 100 అడుగుల దూరంలో చూడు, ఇక్కడికి మన 100 అడుగులు ఉంటుంది సుమారు. ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన శయనించేవాడు. రాధికా కృష్ణ అవశేషాన్న భుంజియా బాటి మధ్య ఏ స్నిగ్ధో ఆరామే బైసేగియా.
రాధాదేవి కృష్ణుని భోంచేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అవశిష్టాన్ని రాధాజీ భుజించేది సుకులతో పాటు. బాడీ మధ్య ఏ స్నిగ్ధ ఆరామే బైసే గియా, ఆ విధంగా వెళ్ళి తాను విశ్రమించేది. అలక్ష్యతో సఖీ కృష్ణానియ మిలాయ్ ఉపదే కౌతుకు జతో కివాంత పాయ్. ఎవరికి తెలియకుండా సఖి రాధాదేవిని తీసుకొచ్చి కృష్ణుడితో కలిపేదట. యశోదా రామకృష్ణ సజాయియా విపినే విదాయ దీతే విదరయే హియా. చూడు, రామకృష్ణుని ఇరువురిని కూడాను చక్కగా ముస్తాబ్ చేసి గోచారణ లీలకి ఇక్కడి నుంచి పంపించేది. ఇంకో ఇది చూడు, ఈ స్థానం, ఈ మార్గం గుండా వెళ్ళేవారు అని మార్గాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నారు రాఘవ పండితుల వారు. సకాగణ మధ్య రామకృష్ణ ఏ పోతే చోలే గోచారణి శోభాపమాకి దితే. ఇంకో ఈ మార్గం నుండి బలరామకృష్ణ ఇరువురు కూడాను గోచారణం చేయడానికి బయలుదేరేవారు సఖాగణంతో పాటు. ఏఖానే యశోద రాధా కొరి కోలే జావటే విదాయ దీతే భాసే నేత్ర జలే. రాధాదేవిని కృష్ణుడు గోచారణకు వెళితే రాధాజీ తన జావట్టు వెళ్ళిపోవాలి. తాను వెళ్తూ ఉంటే రాధాజీ ఒళ్ళోకి తీసుకొని ఆలింగనం చేసుకొని కళ్ళనీళ్ళు నీళ్ళు తడుపుతూ ఆ విరహాన్ని తట్టుకోలేక, వియోగాన్ని తట్టుకోలేక విలపించేదట యశోదమ్మ రాధాజీని ఒళ్ళోకి తీసుకొని. లలితాది సఖీగణో ప్రతి స్నేహ జ్యోతో ఏకముఖే తహా కహివే కిబకతో. అలానే కేవలం రాధాజీనే కాకుండా లలిత, విశాఖ, ఇందులేఖ, చంపకలత, రంగవల్లి, శ్రీదేవి, తుంగవిద్య అందరినీ కూడాను ఆమెతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరినీ పట్ల చాలా స్నేహపూరితంగా ఉండేది యశోదమ్మ. యశోదా రోహిణి సఖీ సహా రాధికారే కొరియా విదాయ స్థిరో హైవారే నారే. యశోద, రోహిణి ఇరువురు కూడాను శుకులతో కూడిన రాధికని పంపించలేకపోయేవారు. పంపిస్తూ వాళ్ళు స్థిరులు కాకుండా పోయారు, అధైర్యులయ్యారు. చూసావా, ఇక్కడ నుంచి అలా వెళుతూ ఉన్న బేపు అలానే చూస్తూ ఇక్కడ ఉండిపోయేవారు. యశోదమ్మ వెళుతూ ఉంటే, గోచరలీలకు వెళుతూ ఉంటే, కృష్ణకల సొకలతో గోవులను తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటే నందయశోదలు నుంచొని పర్వతం మీద నుంచి స్థానం నుంచి ఎత్తైన స్థానం నుంచి వాళ్ళు నుంచొని చూచేవారు. देखो दधी मंतनेर स्थान यही हाय ये जे देखो हो देवी प्रभावातिशय पूर्णमासी आसी यशोदार कत कहे कया ये पते जा निजाल ये अर्श हया. ఇంకో దధిమంతన స్థానం, యశోదమ్మ పెరుగు చిలికే స్థానం చూడు. ఇక్కడ పెరుగు చిలికేది ఆమె. ये देखो देखो हो देवी प्रभा अतिशय पूर्णमासी आसी यशोदार कत कहे. పూర్ణమాసి దేవి యశోదను కలిసే స్థానం ఇది. ఆమె కలిసి తన దగ్గరికి వెళ్ళేది. రోజు యశోదమ్మను కలవడానికి పూర్ణమాసిదేవి వచ్చారు. సాందీపుని యొక్క తల్లిగారు పూర్ణమాసిదేవి.
ఇంకే కొత్త దూరే అవి అవంతి నుండి కృష్ణ దర్శనార్థమై కృష్ణ సేవార్థమై వ్రతానికి వచ్చింది. ఏ కొత్త దూరే బృందాదేవి నిర్జనే దుహే మిలాయితే యుక్తి విచారయేమని. అదండి ఈ కొంత దూరంలో ఇక్కడ బృందాదేవి ఉన్నది. బహుశా ఆ స్థానాన్నే వీళ్ళు తర్వాత తర్వాత కాలంలో బృందాకుంచుగా మరల్చారనుకుంటాను. ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు బృందాదేవి అని నిర్జన ప్రదేశంలో బృందాదేవి ఉండేది. దుహే మిలాయితే యుక్తి విచారి ఏమని రాధాగోవిందులు నిరుని కలవడానికి ఆమె యుక్తి పన్నాగం చేసేదిట. దుహే మిలాయియా సఖీ సహా సుఖభాసే, ఇద్దరిని కలిపి చాలా ఆనందాన్ని పొందేది బృందాదేవి. ఏహేను బృందార గుణు కేబానా ప్రకాశే, అలాంటి బృందాదేవి యొక్క గుణాల్ని ఎవరికి తెలుస్తాయి? ఆ బృందాకుంజాన్ని మనం కూడా చూడొచ్చు. చక్కటి మందిరాన్ని కట్టారు, చిన్న మందిరం, అందంగా ఉంటుంది. ఎదురుకుండా బృందా కుంజం సరోవరం కూడా ఉంది. చాలా రావచ్చు. నేను చాలాసార్లు వెళ్ళినప్పుడల్లా వెళ్తూ ఉంటాను దర్శనం చేసుకోవడానికి. అమ్మవారు కూడాను బృందాదేవి తెల్లని కామయవనానికి వెళ్ళే దారిలో చరణపహాడు తెలుసుగా? చరణపహాడు తెలుసా? ఎక్కడ, ఎటువైపు? పావన సరోవరం నుండి రైట్ సైడు పావన సరోవరం ఉందా? సనాతన గోస్వామి భజన కుటీరం ఉన్నదా? ఆ రోడ్డు ఉన్నదా? అదే రోడ్లో ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఎడం వైపు చరణ పహాడి వస్తుంది. ఇంకా ముందుకు వెళితే రైట్ సైడ్ ఒక దోవ వస్తుంది. ఆ దోవ రోడ్డు గీడ్డు ఏమి ఉండదు. ఆ బాట ఎలా అంటే ట్రాక్టర్లు వెళ్ళడానికి, వ్యవసాయం చేసుకొని వెళ్ళే దారి అనమాట అది. అందుకని అది మీకేం దారిగా ఏం కనపడదు, పెద్ద అంటే ఒక రోడ్డుగా ఏం కనపడదు, ఒక బాటగా ఏం కనపడదు. అక్కడ వెళ్ళి కాస్త ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ లోపు మనం వెళ్ళి లెఫ్ట్ సైడ్న అక్కడ మందిరం కనపడుతుంది. అక్కడ ఇంకేం మందిరాలు లేవు. అది కేవలం చుట్టూనంతా కూడాను పొలాలు ఉన్నాయి. అక్కడ ఏమీ కూడాను ఇళ్ళు ఏమి ఉండవు. నిర్జన ప్రదేశంలో ఉంటుంది బృందాదేవి మందిరం. ఓహో, जिनी प्रेम रसे निमग्न भैया क्रमे क्रमे प्रत्येक नवनव कुंजो सुगंधि का कुसुम समूहे भूषित करतो सखीगण परिवृतो राधाकृष्णीरु लीलानंद विस्तार कृते चेन अमी नईतो से बृंदा के వందనా కొరి అంటూ స్తవాబెల్లో ప్రతివిలాసంలో కీర్తిస్తారు. ఏమిటి అని అంటే, ప్రేమరసంలో నిమగ్నమై ఎల్లప్పుడూ క్రమంగా నవనవాయమైన ఆయన కుంజమల్ని నిర్మిస్తూ, ఆ కుంజమలందరినీ కూడాను నవనవాయమైన కుసుమలతో భూషితము చేస్తూ రాధాకృష్ణ సఖీగణ ప్రవేశితుడైన రాధాకృష్ణుని ఇరువన్నీ కూడాను లీలానందాన్ని విస్తరింపజేస్తోందిట. అలాంటి బృందాదేవికి ఎల్లప్పుడూ నేను నమస్కారం చేస్తాను అంటూ స్వభావంలో కీర్తిస్తూ ఉన్నారు కుంజం గురించి, బృందాదేవి గురించి. వాంఛాకృపస్య కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.